Hello and welcome all of you. In previous lecture of Indian Penal Code, we discuss the offences relating to public tranquility. We discussed that what is unlawful assembly, what is rioting, affray, and what are the essential conditions for the purpose of constitution of such offences. In today's lecture, we started a new topic, that is offenses relating to public servant. ठीक आहे. तर तुम्हाला आता कळलं असेल की when we started the introductory lecture of IPC, that time we discuss on the concept that why the Indian Penal Code called as a code and not a act. Generally, if you see, the Indian Penal Code consists of several provisions relating to or which are cover the different segments of a group of offences. We see that the offences against state, offences against public tranquility, then offences relating to public servant, offences relating to the election, then the offences against public justice, offences relating to human body, offences relating to the property, offences relating to the documents. Means there are consist of several offences which are deals with the act which are committed in daily life. ठीक आहे. तर जे पण काही दैनिक जीवनामध्ये ज्या काही आपल्या ऑफेन्सेस घडतात, most of offenses covered by the Indian Penal Code, therefore it is called as a code. तर offenses relating to public servant, offenses relating to public servant म्हणजे काय की पब्लिक सर्वंटशी निगडीत असणारे असे कोणते ऑफेन्सेस आहेत. दीज ऑफेन्सेस अगेन्स्ट द पब्लिक सर्वंटने असं एखादी काम केलं असेल किंवा तर त्याच्यामुळे काय असतं की त्याच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदला जातो आणि ते आपल्याला सेक्शन 161 to 171 पर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक. 161 तर 165A पर्यंत ते हे झालेले आहेत, अबॉलिश झालेले आहेत बाकीचे, किंवा ते रिपील केलेले आहेत पार्लमेंटने. सेक्शन 166 प्रोव्हाइड अबाउट द पब्लिक सर्वंट डिसोबिंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन. ठीक आहे. बघा सेक्शन 166 काय सांगताय. पब्लिक सर्वंट डिसोबिंग लॉ, if any procedure established by law and if such public servant disobey the such established practice and therefore and what is intention behind the disobeying such law to cause injury to any person. एखाद्या व्यक्तीला नुकसान व्हायला पाहिजे अशासाठी if any public servant disobey any condition or any law which is provide the procedure, then he is liable under section 166. What is the wording of 166? Whoever being a public servant, ठीक है, whoever being a public servant knowingly disobey any direction of law and because of his conduct any injury caused to any person, then he shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year with fine or with both. ठीक आहे. तर काय पब्लिक सर्वंट नोइंगली, आता जर इथं तर एक मेन्स याचा तुम्हाला एक हे दिसतो की नोइंगली, इफ ही हॅज अ नॉलेज, द पब्लिक सर्वंट हॅज अ नॉलेज दॅट द ॲक्ट कमिटेड बाय हिम अंडर द डिसोबे एनी लॉ इज लाईकली टू कॉज एनी इंजुरी टू एनी पर्सन. ठीक आहे. तर एखाद्या एनी पर्सनला त्याच्यामुळे जर इंजुरी होत असेल तर आपण इंजुरीची डेफिनेशन बघितली होती. इंजुरी मे बी अ माइंड, रेप्युटेशन, प्रॉपर्टी. तर इंजुरी कोणत्याही प्रकारची असू शकते. आता इंजुरी फक्त आपण एक त्याचा एक रिस्ट्रिक्टेड मीन नको घ्यायला पाहिजे. ठीक आहे. इंजुरी मे बी माइंडला होऊ शकते. ठीक आहे. माइंड इट इज अ न्यूसन्स. रेप्युटेशनला असू शकते. रेप्युटेशनला राहिली तर ते डिफेमेशन. प्रॉपर्टीला राहू शकते, ऑफेन्सेस अगेन्स्ट द प्रॉपर्टी. बॉडीला पण असू शकते इंजुरी, तर ते ऑफेन्सेस अगेन्स्ट बॉडीमध्ये कव्हर होतात. त्यामुळे इंजुरी हा फक्त शरीराशी संबंधित नसणारा भाग आहे.
तर हे खूप ब्रॉडली हे करतं, इंटरप्रिट करतं. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जनरल जे एक्सप्लेनेशन आहेत ते सांभाळून बघायचे किंवा त्यांचं मिनिंग काय आहे तर ते व्यवस्थितपणे बघून घ्यायचं. ठीक आहे. तर कॉज एनी इंजुरी टू एनी पर्सन shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both. For example, A being a officer directed by law to take property in execution in order to satisfy the decree pronounced in Z's favor. समजा आता एखादी A हा ऑफिसर आहे कोर्टाचा, तर प्रॉपर्टी एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री मध्ये काय केलं की ती जी प्रॉपर्टी होती झेडची तर ती कोर्टाने त्याला काय सांगितली, जप्त करायला सांगितली. बरोबर. झेडची जी प्रॉपर्टी ए हा पब्लिक सर्वंट आहे त्याला जप्त करायला सांगितली. का जप्त करायला सांगितली तर ती बी ला ती प्रॉपर्टी द्यायची होती इन एक्झिक्युशन ऑफ सच डिक्री. पण ए विथ नोईंगली त्याने ती झेडची प्रॉपर्टी जप्तच केली नाही. ठीक आहे. ती अटॅच केली नाही आणि झेडने ती प्रॉपर्टी परस्पर विकून टाकली. जर एला माहिती होतं की जर आपण ही प्रॉपर्टी अटॅच केली नाही तर हा झेड ती प्रॉपर्टीची विल्हेवाट लावेल. पण तरी पण एने ते काय केलं की ती प्रॉपर्टीने अटॅच केली नाही आणि त्याच्यामुळे कोणाला लॉस झाला, इंजुरी कोणाला झाली तर बी ला झाली. ठीक आहे. इथे लॉ काय सांगत होता की ए इज अ ड्युटी बाउंड टू अटॅच द प्रॉपर्टी ऑफ झेड. तर या ठिकाणी 166 खाली ऑफेन्स राहील. ठीक आहे. देन द ऑफेन्स इफ यू सी द ऑफेन्सेस, तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल का नाही पडला असेल, अभ्यास केला असेल तर ठीक आहे, पडला असेल. The offenses under this section is non-cognizable, bailable, non-compoundable and triable by magistrate of first class. आता इथे बघा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेन्स दिलेलं असतं, ते क्लासिफिकेशन व्यवस्थितपणे बघून घ्यायचं एकदा. तर तिथे काय सांगताय की नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स. आता नॉन कॉग्निझेबल आणि कॉग्निझेबल, द ऑफेन्स इज divided into two various types. One is a bailable and non-bailable. Another is a cognizable and non-cognizable. In cognizable offenses, the person who has a right to lodge a information in a police station according to section 154, and such police officer has a right to arrest without warrant and start investigation without any further order or any order of magistrate. तर ही झाली कॉग्निझेबल प्रोसेस, कॉग्निझेबल केसची प्रोसेस. कॉग्निझेबल गुन्हा असेल, दखलपात्र गुन्हा असेल तर तिथं पोलिसाला विदाउट वॉरंट अटक करायची पॉवर असते. अँड ही ऑल्सो स्टार्ट इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ सच मॅटर विदाउट द एनी ऑर्डर ऑफ मॅजिस्ट्रेट. तर विदाउट मॅजिस्ट्रेटची ऑर्डरने पण तर ते काय करू शकतो, तो ती इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करू शकतो. ठीक आहे. बट इन नॉन कॉग्निझेबल केसेस द एफ आय आर तर नॉन कॉग्निझेबल केसेसमध्ये होत नाही, कारण सेक्शन 154 काय सांगतो, the information relating to the cognizable case shall be reduced by the officer in charge of police station and take a sign of informant and give a copy to free of cost. 154 सांगताय. बरोबर. पण नॉन कॉग्निझेबल केस मध्ये तुम्हाला कंप्लेंट, प्रायव्हेट कंप्लेंट ती फाईल करावी लागते. ठीक आहे. आणि त्याची ती प्रोसेस पुढे चालते. ज्यावेळेस तुम्ही पुढे याल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल. बरोबर. पण आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की कॉग्निझेबल ऑफेन्स म्हणजे in the cognizable offense the police officer has a right to arrest without warrant and he start investigation without any order of magistrate. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. And in non cognizable case the police officer has no right to start investigation without the order of magistrate and he has no right to arrest without a warrant. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवायचं. Then section 166A, the public servant disobeying direction under any law. आता इथे काय होतं, पब्लिक सर्वंट डिसओबिंग लॉ, आणि इथे काय पब्लिक सर्वंट disobeying direction under any law. If any act directed that the such thing must be happen in such way, अशी गोष्ट आहे ती अशी व्हायला पाहिजे, आणि जर ती जर केली नाही तर such public servant is liable under section 166A. Section 166A says that where any public servant knowingly disobey any direction of the law which prohibits from attend any place for the purpose of investigation. तुम्ही बघितलं तर सेक्शन 161, 162 आणि 163 खाली काही पॉवर दिलेल्या आहेत इन्व्हेस्टिगेशनच्या, IPC CRPCच्या. तर काही पॉवर दिलेल्या आहेत. तर त्यांचं जर डिसोबे झालं असेल, ठीक आहे, or knowingly disobey the any direction of law which
रेग्युलेटिंग द मॅनर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. आता तिला दिलेलं आहे की CRPC मध्ये इफ एनी ऑफेन्स अंडर सेक्शन 354, 354A, B, C, D, 376, तर काय करायचं की द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑफेन्स मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय वुमन ऑफिसर और वुमन पोलीस ऑफिसर. बरोबर. आता ही डायरेक्शन दिलेली आहे. अँड इफ देर आर सर्कमस्टान्सेस दॅट द वुमन पोलीस ऑफिसर ऑल्सो प्रेझेंट, then also such officer in charge of police station does not follow the direction which is given under section 154. ठीक है. Then he is liable under section 166A. बरोबर. The direction which is given by law, he is knowingly disobey the such direction, then he is liable under section 166A. The 166A further provide that fails to report any information given to him, fails to record any information under section 154. We already told you that under section 154 of CRPC, which is relating to the registration of FIR or lodging of FIR, where any information relating to the non cognizable offense, ठीक है, the information relating to cognizable offense given orally or writing to the officer in charge of police station, then such police officer shall reduce into the writing, read over to the informant and give the copy free of cost. ठीक आहे. तर ही काय ती सेक्शन 154 आहे. आफ्टर सेक्शन 154 द क्रिमिनल मशिनरी इज इन फोर्स और इज सेट इन टू मोशन. ठीक आहे. तर इफ एनी ऑफिसर फेल्स टू रेकॉर्ड एनी इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC relating to the offenses under section 326A and B, that is Accident Act, section 354, 354B, 370, 370A, 376, 376A, AB, B, C, D, DA, DB, E, and section 509, then he is liable to rigorous imprisonment which may extend to 2 years but which shall not be less than 6 months. त्याच्यात बघा एक लिमिट टाकलेली आहे. The public servant which is disobey the section 154, then he is liable to rigorous imprisonment which shall not be less than 6 months but which may extend to the 2 years and also liable to fine. ठीक आहे. तर ही गोष्ट आहे की इफ एनी पब्लिक सर्वंट डिसोबे एनी लॉ, बरोबर, त्याच्यानंतर ही इज लायबल अंडर सेक्शन 166A. आता CRPC मध्ये काही प्रोसिजरल पार्ट आहे. इफ एनी ऑफेन्स इज रजिस्टर्ड अगेन्स्ट पब्लिक सर्वंट, then the prior condition for taking cognizance is there shall be a consent take from the appropriate government. It may be a state government or central government before the taking cognizance of offense. The investigation of matter is one thing and cognizance of offense is another thing. Investigation always start from the registration of FIR and cognizance taking on the final report or charge sheet which is submitted by the officer in charge of police station. ठीक आहे. Accordance with the section 173. तर फायनल रिपोर्ट मधून जर त्यांनी कॉग्निझन्स घेतला असेल तर अशा कॉग्निझन्स घ्यायच्या आधी 197 मध्ये काय आहेत कंडिशन अशा आहेत की इफ you want to take cognizance against the offense which is committed by the public servant, then it shall be take the prior permission of state government or central government, but such permission is not necessary under section 166A. ठीक आहे. हे त्याला एक्सेप्शन आहे, हे लक्षात ठेवा. Then section 166B provide about the punishment for non treatment of victim. तर 166 खाली 166B खाली जे काही हॉस्पिटल्स आहेत गव्हर्नमेंट वगैरे, तर इफ सच हॉस्पिटल्स डज नॉट प्रोव्हाइड द फर्स्ट एड टू द विक्टिम, then those are liable under section 166B. 166B provide that whoever being in charge of hospital, which may be a private or public hospital, whether it is run by the central or state government or any other local bodies or any other private person, and if he contravenes the provision of section 356C of the CRPC,
then it is punishable with the imprisonment for a term which may extend to 1 year and also liable to fine. ठीक आहे. तर समजा 357C खाली काय दिलेलं आहे, तर 351C खाली जर जे विक्टिम असतात किंवा त्यांची फर्स्ट एड लगेच व्हायला पाहिजे, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हायला पाहिजे, तर हे CRPC द्वारे टाकलेलं बंधन आहे हॉस्पिटल्सवर. अँड इफ एनी हॉस्पिटल, इट मे बी अ प्रायव्हेट ऑर पब्लिक, सरकारी पण असू शकतं, खाजगी पण असू शकतं, whether it is run by the central government, state government, any local authority, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जे असेल ते, if it is run by the local bodies or any private person, एखादी इंडिव्हिज्युअल पर्सन असेल की डॉक्टर डॅश डॅश डॅश, डॉक्टर ABC, असे काही प्रायव्हेट पर्सन असतील, ते जर ते रन करत असतील, देन अँड इफ ही कॉन्ट्राव्हेन्स द सेक्शन 357C ऑफ CRPC, तर अशा वेळेस दे आर लायबल अंडर सेक्शन 166B. ठीक आहे. तर हे गोष्ट लक्षात ठेवायची. जर एखादी गुन्हा घडला असेल, एखादी जर अपघात झाला असेल किंवा एखादी गुन्हा घडला असेल, देन द विक्टिम ऑफ द केस हॅज अ राईट टू फर्स्ट एड ॲज अ फंडामेंटल राईट. बरोबर. तर तेच प्रोव्हिजन आपल्याला इथे दिसते 357C खाली अँड सेक्शन 166B खाली. ठीक. Then section 170 provide about the personating a public servant. Personating म्हणजे काय? The personating means to show किंवा to pretend any person, समोरच्याला सांगणं की मी असा व्यक्ती आहे. समजा आता एखादी पब्लिक सर्वंट असेल, समजा एखादी व्यक्ती तुमच्याकडे आला, तुम्ही काय करताय, तुमचं एखादी शॉप वगैरे आहे, बरोबर. त्याने तुम्हाला सांगितलं की मी कस्टम ऑफिसर आहे, तुमचे जे काही बिल्स असतील ते मला सगळे दाखवा तुम्ही. त्याने आपल्याला काय दाखवलं की त्याने त्याचं आय कार्ड वगैरे दाखवलं असेल किंवा काय केलं असेल, तुम्ही सगळे बिल्स वगैरे दाखवले त्याला, सगळे हे केलं. त्याने तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही तुमचे बिल्स पूर्ण हे केलेले नाही आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला फाईन भरावं लागेल, बरोबर. पण तुम्ही तुमची सगळी कामं केलेली आहेत, पण आता समोरचा व्यक्ती ऑफिसर आहे, वरून कस्टम ऑफिसर आहे, तर अशा व्यक्तीशी आपण कसा वाद घालत नाही, तो जे मागत असेल आपण त्याला ते देऊन टाकतो, काही फाईन वगैरे असेल काय असेल, तर त्याने तुमच्याकडून 10,000 रुपये फाईनची पावती फाडून घेतली. त्याच्यानंतर अजून 1-2 दिवसानंतर तुम्हाला कळलं की असाच कस्टमची रेट बऱ्याच ठिकाणी पडलेली आहे, 2-3 ठिकाणी. तुम्ही तुमच्या मित्राला सांगितलं की असे आमच्याकडे पण झाले होते. तुमच्या मित्राने सांगितलं की कस्टम ऑफिसर अशी रेट टाकू शकत नाही किंवा काय करू शकत नाही. मग तुम्हाला नंतर कळलं की जो व्यक्ती होता तो खोटं म्हणजे आला आणि फक्त त्याने ते आय कार्ड, तुम्हाला नकली आय कार्ड दाखवलं आणि तुमची फसवणूक केली. तर तुमची त्याने फसवणूक केली, त्याचबरोबर त्याने पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वंट या सेक्शन खाली सुद्धा, सेक्शन 170 खाली सुद्धा त्याने गुन्हा केला. सेक्शन 170 प्रोव्हाइड दॅट वेअर एनी पर्सन होल्ड्स एनी पर्टिक्युलर ऑफिस ॲज अ पब्लिक सर्वंट नोईंगली दॅट ही डज नॉट होल्ड सच ऑफिस. मीन्स एखादी व्यक्ती जर एखादी ऑफिस होल्ड करत असेल and he has knowledge that he is not entitled to hold that such particular office, or falsely represent that he hold that office, then it is not liable to imprisonment. It is liable to imprisonment which may extend to 2 years or fine or with both. किंवा तो असं दाखवत असेल तुम्हाला की मी तो अधिकारी नाहीच आहे, तुमचं काम असेल एखाद्या रेशन अधिकारीकडे, बरोबर. तुम्ही महिन्याभरापासून फिरताय की रेशन अधिकारी कुठे आहे, रेशनवाला कुठे आहे, रेशन अधिकारी कुठे आहे, तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस तो एक माणूस सांगतो की तो आज आला नाहीये, बरोबर. पण तुम्हाला नंतर कळतं की हा तोच आहे जो रेशन ऑफिसर जो आपल्याला 1 महिन्यापासून हे करतोय. ठीक आहे. तो सुद्धा या सेक्शन खाली येतो, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वंट. त्याच्यानंतर द इम्पॉर्टंट चॅप्टर दॅट इज ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू द इलेक्शन. आता इलेक्शनशी जे संबंधित असणारे गुन्हे आहेत, तर ते सेक्शन 171A to 171I तर इथपर्यंत दिलेले आहेत. तर सेक्शन 171A to 171I प्रोव्हाइड अबाउट द ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू द इलेक्शन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 171A द कॅन्डिडेट, म्हणजे कॅन्डिडेट काय, आता इथं डेफिनेशन पण दिलेली आहेत. सेक्शन 171A मध्ये काही डेफिनेशन दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये द कॅन्डिडेटची डेफिनेशन आहे, नंतर इलेक्टोरल राईट्स म्हणजे काय तर त्याची डेफिनेशन आहे.
तर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 171A, द कॅन्डिडेट मीन्स अ पर्सन who is nominated as a candidate at any election, and electoral rights means the right of a person to stand or not to stand as or to withdraw any of the being candidate. तर कॅन्डिडेट म्हणजे काय की ज्याला इलेक्शन मध्ये उभं राहायचा अधिकार आहे. the person who is nominated as a candidate or any election, ठीक आहे, ॲट एनी इलेक्शनमध्ये त्याला जर कॅन्डिडेट म्हणून नॉमिनेट केलेलं असेल, एखाद्या पार्टीने तिकीट दिलं असेल तर तो कॅन्डिडेट. अँड इलेक्टोरल राईट्स मीन्स द राईट ऑफ अ पर्सन टू स्टँड ऑर नॉट टू स्टँड ॲज टू द विड्रॉ फ्रॉम द बिंग कॅन्डिडेट, किंवा त्याने उभं राहायचं निवडणुकीमध्ये किंवा नाही राहायचं, किंवा जर उभं राहिलं असेल तर त्यांनी ते विड्रॉ करून घ्यायचं. तर हे जे राईट्स आहेत त्याचे, तर ते त्याला इलेक्टोरल राईट्स म्हणून त्याला डिझिग्नेट केले जातात. ठीक आहे. द फर्स्ट ऑफेन्स विच इज रिलेटिंग टू द इलेक्शन, दॅट इज ब्रायबरी. ब्रायबरी बोलतो ना आपण, लाच देणे वगैरे. सेक्शन 171 सबक्लॉज बी provide about the bribery, and section 171E provide the punishment for bribery. Section 171B provide about where any person give or gratification to any person, gives a gratification to any person with the object of inducing him to exercise his electoral rights to any person. आपल्याकडे चालतं ना की निवडणुकीच्या आधी रात्री येता आणि सांगता की तुम्हाला पैसे देऊन जातील किंवा काय करतील, आणि ते सांगतील की अशा माणसाला तुम्ही मत द्या, बरोबर. गिव्स अ ग्रॅटिफिकेशन टू एनी पर्सन विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्युसिंग हिम टू एक्सरसाइज हिज इलेक्टोरल राईट्स टू एनी पर्सन, बरोबर. और हु एक्सेप्ट द ग्रॅटिफिकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग हिज इलेक्टोरल राईट्स. तर जे क्लॉज 1 आहे, जो देतोय तर तो गुन्हा करतोय. अँड इफ एनी पर्सन हु ॲक्सेप्ट द ग्रॅटिफिकेशन ही ऑल्सो लायबल अंडर सेक्शन 171B. म्हणजे याच्या पुढे तुम्ही जेव्हा निवडणुकीमध्ये मत द्यायच्या वेळेस पैसे घेणार त्यावेळेस तुम्ही सेक्शन 171B खाली ऑफेन्स करत असणार. ठीक आहे. Then it is said that such person give or takes bribe. If any person give gratification, आता gratification may be any kind. आता gratification काही पण राहू शकतं, बरोबर. समजा आता त्याने तुम्हाला एक हे दिलं असेल, आश्वासन दिलं असेल की तुम्ही मला मत द्या, मी तुम्हाला मोबाईल घेऊन देतो किंवा मोबाईल देतो, तुम्हाला फ्रीज देतो, टीव्ही देतो, बरोबर. किंवा तुम्हाला त्याने पैसे दिले, 500 रुपये 1000 रुपये दिले आणि तुम्ही मला मत द्या, तर ह्या गोष्टी कशामध्ये येतात, ब्रायबरीमध्ये येतात. मग तुम्ही विचार करत असाल आता की आता एकदा तर मागे एक इलेक्शन लागलं, तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला लॅपटॉप देऊ शिक्षणासाठी, बरोबर. किंवा एकाने सांगितलं तुम्हाला आम्ही फ्री वॅक्सिन देऊ, कोविशिल्ड किंवा कोवॅक्सिन असेल तर ते आम्ही तुम्हाला फ्री वॅक्सिन देऊ. तर ह्या पण तर आपल्याला वाटलेलंच ना की आपण एक ब्रायबरी सारखं देतोय किंवा काय करतोय, बरोबर. किंवा तर एखाद्याने सांगितलं की तुम्ही मला मत द्या, मी तुम्हाला गावाला रस्ता बांधून देईल किंवा पूल बांधून देईल, बरोबर. किंवा तुमच्या गावाला मी बस चालू करेल, लाईट आणून देईल, लाईटचे पैसे कमी करेल. तर हे पण एक इन्व्हेस्टमेंटच झाली ना एक प्रकारे. तर ते जर इन्व्हेस्टमेंट राहिली असती तर कित्येक प्रत्येक नेत्यावर तर हेच आरोप राहिले असते, एवढे 50-50 100-100. तर द प्रोव्हिजन सेक्शन 171B मध्ये त्यांनी अशी प्रोव्हिजन करून ठेवलेली आहे की जे आपण असे त्यांना हे देतोय, आश्वासन देतोय, तर ते ब्रायबरीमध्ये येत नाही. द डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी or promise to public action shall not be an offense under this section. It is expressly excluded from the section 171B. काय एक्सक्लूड केलं त्यांनी की डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस ऑफ पब्लिक ॲक्शन. डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आता आपली पॉलिसी काय राहील, तर सगळ्यांना फ्री वॅक्सिन द्यायची, एज्युकेशन आहे ऑनलाईन एज्युकेशनसाठी सगळ्यांना लॅपटॉप द्यायचे,
किंवा टॅबलेट्स द्यायचे, देन इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस टू पब्लिक ॲक्शन. आता पब्लिक ॲक्शन की रस्ते बांधू, पूल बांधू, तर हे काय झाले तुमचे पब्लिक ॲक्शन झाले. आणि हे जे आहेत पब्लिक ॲक्शनचे जे त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी किंवा पब्लिक पॉलिसीच्या ज्या काही गोष्टी असतील तर त्या या सेक्शन खाली येत नाही. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 371E, whoever commits an offense of bribery is punishable. जर काय it's punishable under section 171E. Whoever commits an offense of bribery, then it is punishable with imprisonment which may extend to 1 year or fine or both. ठीक आहे. तर जो व्यक्ती ब्रायबरी देतोय किंवा the person who accept the bribery is liable under section 171B, which offense तर किती पनिशमेंट त्याला काय आहे, तर इम्प्रिझनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 year और फाईन और बोथ. आणि समजा ब्रायबरी बाय ट्रीटिंग, म्हणजे फक्त तुम्ही एखाद्याला सांगितलं चला तुला पार्टी, मी तुला पार्टी देतो, तुम्हाला मत दे, इट इज अ ब्रायबरी बाय ट्रीटिंग, इट इज पनिशेबल विथ फाईन ओनली. ठीक आहे. तर जर तुम्ही एखादी हे केलं असेल, ग्रॅटिफिकेशन दिलं असेल, तर त्याला काय आहे, त्याला पनिशमेंट आहे 1 year. अँड इफ ब्रायबरी बाय ट्रीटिंग, देन द पनिशमेंट काय राहील, तर काय राहील ती पनिशमेंट, तर फाईन राहील. बरोबर. ठीक आहे. तर बाकीचं आपण नेक्स्ट याला बघू.